दोहरा। निपट कपट के कूड़ बच, सुन कलगी तर धीर। बोले बचन अधीन प्रभ, जब तुम गिरपत तीर। निपट कपट के कूड़ बच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल, किरपा निधान, जुगो जुग अटल। प्रगट गुरां की देह प्रतख हर। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी नौवें पातशाह तिन्हां सतगुरां दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे दर्शन दिदारे करके गुरु दरबारां दे अंदर हाजरियां भर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु साहिब जी की अपार बख्शिश कृपालता हुई है जो पिछले पैर के संध्या के समय के दीवाना आपां नूं दर्शन दिदारे हो रहे हैं। चल रही लड़ीवार इतिहास की कथा जिस दे अंदर साहिबे कमाल शमशेरे बहादुर पंथ दे वाली गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जी के पावन जीवन के कौतक आपां सुन सुना रहे हैं। कल इत्थों तिकर प्रसंग सरवण कीता है कि जो भीम चंद है अपने वजीर नूं कहण लगा भी तू मेरी महिमा घटा रहा है, मैनू सलाहां दिना भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल आनंदपुर चलिया जा, उन्हां दा सिख बन जा। तू ये दस भी असीं पत्थरां दे पूजक हैं, मूर्ति भगत हैं। सारे पहाड़ी राजे भी पत्थरां दी मूर्ति दी पूजा करते हैं, असीं किवें किसी मनुख अगे जाके झुकीए। तेरे कहे तो मैं जे सिख बनांगा तो बाकी राजे मैनू मखौल नहीं करनगे, मैनू टिचरा करया करनगे। इस करके साडी रियासत दे विच रहिंदे हन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्हां नूं मेरे अधीन होना ही पवेगा। जे हाथी नहीं देणगे, हाथी तो मैं जिवें किवें लवांगा, आनंदपुर नहीं उन्होंने टिकण देवांगा। जे आनंदपुरों कढ़ता तो होर उन्होंने किन्ने रखना है, क्योंकि हिंदुस्तान का राजा बादशाह औरंगजेब उहदे नाल भी उन्हों का बिगाड़ पिया है। इत्थों जे जाणगे तो वजीर तू वेख भी उन्होंने ठहरन नूं कोई थां है। इस करके मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल संधि नहीं करती। जे संधि करनी है तो मैनू हाथी दे देण प्रसादी हाथी, फिर मैं मेल मिलाप करांगा। वजीर ने बथेरी मत दिती पर नहीं समझिया, कहंदा भी मैं तो जंग करूँ गुरु दे नाल। पर एक बार कोतवाल नूं कहंदा तू सतगुरां को जाके ते उन्हां नूं बेनती कर भी हाथी जिहड़ा है भीम चंद नूं लोड़ पई है तो दे दिओ। जे बेनती ना मन जाण तो निमरता रखनी है, नहीं तो मेरी वडियाई कह दी भी मैं सब तो वड्डा राजा, मेरियां फौजां बहुत ने, जे जंग युद्ध हो गया तो महाराज तुहाडा ही नुकसान है। कोतवाल भी तैयार होया, आनंदपुर साहिब पहुँचया। गुरु कलगीधर महाराज दे कोल आके इन्हें जिवें सिखाया सी भीम चंद ने झूठ सच बोलिया है भी महाराज वो तो तुहाडी बहुत वडियाई करदा, बहुत गुण गाउंदा है तुहाडे। सो इस प्रकार दे नाल सतगुरु दे कोल कहंदा भी हुण तुहाडा भी फर्ज बनदा है भी महाराज साहिब जीओ तुसीं भी अपने वल्लों मेल मिलाप दा कदम अगे वधाओ। भीम चंद तो तुहाडे नाल मिलाप ही रखना चाहुंदा है, सांझ पाउणी चाहुंदा है, परिवारक सांझ बन जे। हाथी मंगया, एक हाथी किड्डी गल है, हाथी दे दिओ, तुहाडा महाराज सेवक ही है, वडियाई करदा, फिर वापस लै लिओ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਰਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਚੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਪਟਸ਼ਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਧਮਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਪਟ ਕਪਟ ਕੇ ਕੂੜ ਬਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਨਿਪਟ ਕਪਟ ਕੇ ਕੂੜ ਬਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਲ ਖੂੜ ਫਰੇਬ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਪਟ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ। ਸੁਨ ਕਲਗੀਧਰ ਧੀਰ। ਤੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਛਲ ਫਰੇਬ ਦੀਆਂ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਗੰਢ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭ। ਤੇ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਨਿਡਰ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਜਬ ਤੂੰ ਗਿਰਪਤ ਤੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਤਵਾਲ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਿਰਪਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੁਝ ਜਾਣੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਚੌਪਈ ਕਿਮ ਨ੍ਰਿਪ ਭਨਿਓ ਸੁਨਿਓ ਤੈ ਕਹਾਰਾਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਪਟ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਗਰਬਤ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤਿਨ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਬਚਨ ਕਹੇ। 300 ਕਿਮ ਹੋਏ ਮੇਲ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਕਪਟ ਕਪਟੀ ਕੂੜਿਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਹਿ ਕਪਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਲੀਆ
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗੱਪੀ ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਮੋਸਿਓ ਬਿਗੜੈ ਜਪੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਥਲ ਬਸੈ ਜਾਏ ਗੁਰ ਤਬੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੂਗਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰੀ ਆ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਸਾ ਕੋਤਵਾਲ ਪਾਸ, ਤੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਕੇ ਸੰਗ ਬਿਗਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਗੁਰ ਵੱਡੇ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਆਸ਼ੇ ਕਿਆ ਸਮਝੈ ਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਕਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖੇ ਹਿੰਦੁਨ ਲਾਜ ਮਹਾਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧੋਤੀ ਬੋਦੀ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਛੁਰ ਕੇ ਹੋਏ ਆਪੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਜ ਤਨ ਤਜ ਗਏ ਸੁਮਤ ਸੇ ਜਾਪੇ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਕੁੰਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਮਤ ਸੇ ਜਾਪੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਛੜੀਆ ਕੂੜ ਕਬੜ ਝੂਠਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਪਜੇ ਸਭ ਬਿਨਸਤ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਉ ਸੁਨਹੁ ਜੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲ ਸੁਣ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਜਹਿ ਸਰੀਰ ਮਹਾਮਤ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਮਹਾਮਤ ਧਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਜਗ ਮਹਿ ਜੀਵਤ ਹੀ ਜਨ। ਪਰ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹਨ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਹਨ। ਸੋ ਜਸ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਭਲੇ ਪਰਮਾਨਹੁ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਕੋਤਵਾਲ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਤਿਲਕ ਬੋਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾਟੇ ਨੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਨ ਵੱਡੇ ਪਰ ਕਰਹੁ ਪਰੀਖਾ। ਆਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਦੱਸ। ਬਾਬਰ ਆਦਿਕ ਦਲ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਬਾਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿਮਾਂਜੂ ਆਦਿਕ, ਭਾਰੀ ਦਲ ਬਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕੋ ਅਹਿ ਚਬੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚੱਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸੁਕਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਸੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਨ ਜਸ ਲੀਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸ ਖੱਟਿਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਖੱਟਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੰਨੈ ਕਹੋ ਕੁਟਵਾਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੇ ਕੋਤਵਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਹਿਰ ਉਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਪਟ ਕੂਰ ਕਰ ਕਹਿਰ ਨਾ ਜਾਚੋ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਕਰਕੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿਰ ਨਾ ਮੰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰਲ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਰਾਚੋ। ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਨਾ ਮੰਗ, ਜੇ ਕਹਿਰ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਲ ਹਿਰਦਾ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਲ ਹਿਰਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਘਰ ਸਰਬ ਵਸਤ ਤੇ ਪੂਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੂਰਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾਟੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਕਿਸ ਭਾਂਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਲੈ ਸੰਕਟ ਕੋ ਭੂਮ ਪਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਦੂਧ ਪੂਤ ਧਨ ਧਾਮ ਮਹਾਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹਨ ਪਦਾਰਥ। ਗੱਜ ਬਾਜੀ ਗਨ ਰਤਨ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਇਹ ਘਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੂੰ ਹਨ। ਭਾਵੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੋ ਬਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿਕ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ। ਹੋਏ ਹੰਕਾਰੀ ਓਜ ਜਨਾਵ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਨ ਆਵਹਿ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਉਲਟੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਏ, ਫਿਰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਰੂਪੀ ਉਲਟਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬਲ ਤੇ ਕਰਹਿ ਜਾਚਨਾ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਖੜਗ ਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਉਹ ਬਲ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਖੜਗ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖੜੇ ਤਾਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੋ ਬੈਠ ਇਕੰਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਰਿਓ ਅਮਾਤਨ ਸੰਗ ਮਤੰਤ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਥੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਜਪੈ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਭਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਕੋਤਵਾਲ ਭਇਓ ਹੈਰਾਨਾ। ਕੋਤਵਾਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ,
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੋਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋਰੇ ਨਰਸੋਂ ਮਤਾ ਪਕਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, 5-6 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਮੰਗੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਿਆਂ ਜਿਹੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਘਟ ਕੋ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕਪਟ ਜਾਣਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੀ ਲਖੀ ਸਭ ਸੁਆਮੀ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ। ਮਹਿਮਾ ਮਾਨ ਮਹਿਦ ਮਹੀਆਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੇ ਮਾਲਕ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਆਏ ਹਨ। ਬਿਨਤੀ ਕਰਤ ਉਠਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਤਵਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਬੈਠਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਰੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਮੁਖ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਆ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਨ ਸਮਾਨ ਮਲਿੰਦ ਮਾਨਿੰਦ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭੋਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਚਹਿ ਮਕਰੰਦ ਪਗਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਰੰਦ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਮਨ ਭੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕਦਮ। ਬੰਦ ਹੱਥ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਸਿੱਧਿਆਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੰਮਰ ਸੀਸ ਧਰ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਇੰਨਾ ਝੁਕਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੀ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਤਾ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਝੁਕ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਮਹੁ ਵਗਿਆ ਜੇ ਤਕ ਮੇਰੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਅਵੱਗਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਸਹਿਰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹੀ ਕੁਟਲਤਾ ਕੂਰ ਕਰੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਟਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਪਟ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਛਲ ਫਰੇਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਅਣਜਾਣ ਪਨੇ ਮਹਿ ਜਾਣੋ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਏ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਸੇਵਕ ਲਖ ਕਰੁਣਾ ਠਾਨੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਦੋਹਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਤੁਮ ਸੋ ਕਪਟ ਰਚੇ ਅਗਿਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਨ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਚਿਆ, ਖੋਟੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਮ ਛਲ ਪੁਜੇ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਤ ਤਰਲੋਕੀ ਜਿਮ ਫਲ ਹਾਥ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛਲ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਧੀਨ ਹਮ ਭੂਪ ਸਦੀਵਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੋ ਅਵੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਧੀਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਤ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਿਤ ਜੀਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਝੂਠ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਧੀਨ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਧੀਨ ਹੋਏ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਪਟ ਸਕੂਰ। ਬਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਪਟ ਸਹਿ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਠਾਨਿਓ ਆਨ ਹਜ਼ੂਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਇਕੰਤ ਮਤੰਤ ਨਰਿੰਦ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਰ ਪੰਚਨ ਢਿਗ ਨਾਹਿਨ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਬਸ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਉੱਥੇ 5-6 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਭ ਰਾਵਰ ਕੇ ਮੁਖ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਥਕ ਹੋਏ ਜੋ ਭਨਿਓ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਡਿਡ ਪ੍ਰਤੀਤ ਅਬ ਰਹੇ ਚਿਤ ਮੇਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਜੁਗ ਚਰਨਨ ਹੇਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਤ ਮੰਦ ਗੁਮਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਭਇਓ ਕੁਭਾਗ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਖੋਟੇ ਭਾਗ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਦੁਰਦ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਿਤ ਹੋਇਆ ਬਾਦੀ। ਹੋਵੇ ਬਾਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਬਨਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਲਖੋ ਗੁਰ ਗਾਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਫਰੇਬ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਸੇਵਕ ਬਨੋ ਸਭੈ ਕੁਛ ਪਾਵ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨਹਿ ਨਾਹਕ ਬਹੁ ਬੈਰ ਵਧਾਵ। ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ। ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਮਨ ਭਾਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਮਨ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋ ਜਥਾ ਮੈਂ ਕਰੋ ਬਖਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਤਵਾਲ, ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਖੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਵੀ ਬਚੌਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੌਲੀ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਲਿਆ ਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ,
ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਝੂਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਬਚਨ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਥੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛਲੀਆ ਹੈ, ਕਪਟੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਵੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹੇ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਈ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦੇਈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਤਾਈ ਵੀ ਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਹਾਥੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜੰਗ ਤਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਰਣ ਕੋ ਦੇ ਕਰ, ਜੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪਵ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਜਾ ਹੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਪੋਕ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਏਡਾ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੰਗ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਪੂਰੀ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਣ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ।
ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦ ਭਾਵਤੀ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵੀਂ ਵੀ ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੂਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪਰਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣ, ਭਾਗ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਸਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੋਤਵਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਦਲੇ ਕਿੱਡੀ ਜਿੱਦ ਧਾਰ ਕੇ, ਹੱਠ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਲੈਣਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਕਹਿਲੂਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਤਵਾਲ ਖਾਲੀ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਕੋਤਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ। ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਨਿਓ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੰਚਰ ਦੈਬੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਰਸੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਪਟ ਛਲ ਫਰੇਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4-5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਹੇ। ਰਾਜਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਦਾਸ ਮਹਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖੜਗ ਧਾਰਾ ਹੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਗ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਟੱਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਿਆਰ ਬੁਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੰਧੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਾਲ ਕਰੈ ਰਣ ਮਹਿ ਰਿਪ ਜਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਥਕਾਉਣਾ, ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾੜੀਆਂ ਹਾਰ ਥੋੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਤ ਮੇ ਨਹਿ ਨੀਕ ਬਖੇਰਾ, ਸੋ ਇਸ ਮੋਹ ਮਤ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਏ। ਕਿਥੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੱਬਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੋ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂ। ਬਸ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਮੈਂ ਭੇਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇਣਾ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਧੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਵੋ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਰਖਾਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਧੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਇਸ਼ਤ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਤ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਕੋਤਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੂਹੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ CID ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਭੇਜ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਕੋਤਵਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਗਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹਾਥੀ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਏ। ਕੱਲਾ ਹਾਥੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਉੱਪਰ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਬ ਜਾਚਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਜੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਾਲੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੂ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਧੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ।
ਅਧਿਕ ਸਰਾਹਾ। ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੀ ਜੇਬ ਤੁਮ ਚਾਹ। ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਲਦਾ ਟਲਣ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਕਹੂਗਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਠਠਿੰਬਰ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਢਿੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੁਮਰੇ ਕਹਿਓ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਟਾਰਾ, ਪੁਨ ਆਨੋ ਦਵੇ ਵਸਤ ਉਦਾਰਾ। ਸੁਨ ਵਜੀਰ ਨ੍ਰਿਪ ਅਧਿਕ ਸਰਾਹਾ, ਐਨੀ ਆਸ਼ੀ ਜਿਮ ਤੁਮ ਚਾਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਯਾਨ, ਅੰਧ ਕੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹਿ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।